معينة تستفيد من كفايات معينة، الأمر الذي يؤثر سلبا على المدرسة المغربية. حتى العنوان فهو واضح بمعنى أن هذا النظام البعثة هو نظام مهم وجميل وكل ما تريد، ولكن على حساب تنمية المدرسة المغربية العمومية والخصوصية. لن أطيل، ربما نرجع في المناقشة إلى مناقشة هذه الأمور. الذي هناك مجموعة من الأفكار مهمة جدا، فقط ذكرني الأستاذ عندما تحدث عن لائحة دقيقة بأسماء برجوازية مغربية معروفة. ذكرني بدرس كنا نسميه الدرس آنذاك، ما كان لا موديول ولا وحدة آنذاك، كان يسمى درسا لوسان. كان يدرس لنا الأستاذ قسوس درسا اسمه الزبونية، تذكر هذا لو كليونتيليزم ماروك، وهو درس سنة كلها. وماذا كان يدرس؟ هذه الأسماء اكزاكتومون. ذكرني الأستاذ محا بنفس الأسماء، ورجع الأستاذ قسوس إلى فحص هذه الأسماء، وأثبت لنا بأنها هي التي تحكم المغرب منذ نهاية القرن السابع عشر. نفس الأسماء، بمعنى أنه لم يتغير أي شيء في المغرب. وهذا طبعا من حسنات أن ما كان يقوله الأستاذ قسوس غير مبني على معطيات إحصائية، والإحصاء الآن جاء ليثبت ما كان يقوله الأستاذ قسوس. خلاصات البحث، أنا اخترت 3 خلاصات أساسية. الخلاصة الأولى استمرار نفس الأسر سوسيولوجيا، استمرار نفس الأسر والفئات الاجتماعية في الاستفادة من خيارات معرفية تنتجها البعثة الفرنسية. الخلاصة الثانية الميز على المستوى المعرفي الذي يخلق الميز على المستوى الاجتماعي، بمعنى أنه ليس هناك فاصل بين الاثنين. السيغريغاسيون على المستوى المعرفي كوغنيتيف يعطي السيغريغاسيون على المستوى السوسيال اي سوسيولوجيك، ليس بشكل آلي. ربما هاد لا فيرغول ديال بن كيران والرباعة ديالو ليست سوى ان اكسيدون دو روت، ربما سنرجع اليه. واتمنى ان يكذبني صديقي اتمنى ان يكذبني صديقي. الخلاصة الثالثة هو تضررت المدرسة المغربية وتضرر المجتمع المغربي. وأكتفي بهذا وأعطي الكلمة لصديقي الأستاذ نخليه. إذن أعطي الكلمة لطالبنا المجيد جواد لكي يحدثنا عن ما قرأه في كتاب الأستاذ محمد. أولا السلام عليكم. قبل البدء أود أن أشكر جزيل الشكر الأستاذ محمد القسطاني اللي دعاني للمشاركة في القراءة ديال الكتاب، وأعتذر مرة أخرى لأن المداخلة ستكون باللغة الفرنسية لأن الكتاب باللغة الفرنسية، والأستاذ لم يخبرني بأن الأعمال ستكون باللغة العربية إلا هذا الصباح، وطلب مني أن أنجز ملخصا لما سأقوله، وهو الملخص الذي سأبدأ به. والعنوان اللي اخترت المداخله ديالي هو لا كريتيك دي سيستيم éducatif national entre engagement et objectivation. En fait, je vais me centrer beaucoup sur la question de la construction de l'objet de recherche et non pas en fait sur les résultats dégagés d'après l'analyse statistique que en fait le professeur a mené sur les archives qu'il a. الملخص رأيت من خلال القراءة ديالي للكتاب أن الكتاب تخترقه من الناحية المنهجية لحظتين أساسيتين. أولا لحظة انخراط والتزام التي نجدها حاضرة على طول الكتاب، ولحظة بناء مسافة
لكي أوضح أكثر، أقصد بالانخراط الانغماس العاطفي لصاحب المؤلف عند حديثه عن واقع ومآل النظام التربوي الوطني بشقيه العام والخاص كما أشار إلى ذلك قبل قليل. وأقصد بالالتزام يعني من الناحية السياسية النزوع النضالي الذي يعبر عنه صاحب الكتاب في غير ما مرة عند حديثه عن واقع المدرسة المغربية. وبالمقابل نقصد ببناء المسافة، يعني سي لو بروسيدير دوبجيكتيفاسيون، لاحظت محاولة صاحب المؤلف وضع اعتباراته العاطفية جانبا والتعامل مع المعطيات قصد المحاجة على موقفه. l'axe الاول ديال المداخله ديالي en fait je l'ai intitulé engagement et objectivation. Et je vais essayer en fait de montrer pourquoi j'ai opté pour ces deux catégories analytiques en fait qui relèvent tout particulièrement en fait de l'épistémologie de la sociologie ou bien la sociologie de la connaissance. Et je me suis basé surtout en fait sur les travaux de Norbert Elias et particulièrement en fait son travail qui a porté sur en fait l'engagement et l'ostentation contribution à la sociologie de la connaissance. Et le choix en fait de ces catégories analytiques en fait que j'ai mobilisé pour lire l'ouvrage du professeur en fait me venait après avoir remarqué que la structure du texte en fait est profondément marquée par ce double mouvement de l'esprit. En fait, c'est au niveau en fait cognitif, au niveau en fait des attitudes épistémologiques en fait qui préside à la relation que le chercheur établit avec son objet d'étude. Il ne s'agit pas d'un double mouvement en fait caractéristique uniquement de cet ouvrage, mais il s'agit d'un cheminement réflexif émanant à toute entreprise scientifique. Mais ce qui caractérise un peu l'approche entreprise par le professeur, c'est que ces deux attitudes en fait de l'esprit par rapport à l'objet d'étude en fait occupent une place centrale en fait dans tout le processus de la construction de l'objet. Et à cet égard, en fait, il y a des moments en fait dans l'ouvrage où l'auteur en fait s'avère les engager, les impliquer et moins distancié, alors qu'il y a en fait d'autres moments où il s'agit de l'inverse, c'est-à-dire que l'auteur en fait s'avère beaucoup distancié et moins impliqué et moins engagé. Et pour en fait donner beaucoup en fait pour expliquer un peu ces deux catégories, par objectivation en fait j'entends les procédés méthodologiques que le chercheur mobilise pour objectiver l'objet de ses études. Comment en fait il a fait pour rendre objectif en fait les explications et les analyses en fait qu'il a menées sur les archives et les rapports en fait de la presse qu'il a mobilisés. Et dans le cadre en fait de l'ouvrage, l'objectivation s'est faite par la mobilisation des archives historiques et aussi c'est des archives historiques en fait des écoles et lycées français, et aussi les discours et les déclarations des responsables de ces écoles, les rapports des journaux, les rapports de certaines commissions marocaines et étrangères. Et cette multitude de données a permis à l'auteur de dresser enfin un tableau des familles marocaines, israélites et étrangères qui plaçaient leurs enfants dans les écoles et lycées de la mission française depuis la fin des années 60. C'est en fait c'est exactement depuis les années 1968. Par engagement, j'entends l'implication subjective de l'auteur par rapport à son objet d'étude, et cette implication subjective se manifeste à travers tout le texte. Il ne s'agit pas seulement d'un simple engagement subjectif auquel aucun chercheur ne peut échapper, mais bel et bien d'un engagement manifeste qui se traduit même par la nature des expressions choisies. Cet engagement qui marque le rapport à l'objet d'étude a fait que le chercheur ne se donne pas seulement comme objectif la description, l'analyse, la compréhension et l'explication des raisons pour lesquelles une minorité des familles marocaines ont choisi pour scolariser leurs enfants de les placer en fait dans les écoles et les lycées de la mission française.
mais en fait, les procédés d'objectivation qu'il a mobilisés ne sont là, en réalité, en fait, ce que j'ai conclu en fait d'après ma lecture, que pour rendre légitime et justifier la dénonciation et la condamnation des contradictions qui ont présidé à ce qui est qualifié, et je mets en fait entre guillemets, réforme du système éducatif national depuis les années 70. En se basant sur les données objectives, précédemment soulignées, la dénonciation et la condamnation trouvent leur justification dans les paradoxes effectifs émanant au système en fait d'éducation nationale. En outre, ces deux mouvements de l'esprit, c'est-à-dire l'objectivation et l'engagement, témoignent non seulement d'une volonté de comprendre, mais aussi d'une volonté d'agir sur la réalité des choses, en l'occurrence la situation de l'école marocaine. Et cette vocation pratique de la connaissance se manifeste clairement depuis l'introduction et émerge de temps en temps tout au long du texte. Et par exemple, là, pour donner l'exemple concret que j'ai trouvé dans l'ouvrage, en fait, c'est le dossier de la candidature en fait, au doyen de la faculté dans laquelle le professeur exerce. Et cette tendance à agir n'est pas dissociée de la tendance à dénoncer et à condamner la situation délabrée de l'école marocaine. Si logiquement la dénonciation et la condamnation doivent prendre appui sur des données objectives, en fait, dans le cadre de cet ouvrage, l'auteur dénonce et condamne après avoir même livré au lecteur les fondements objectifs sur lesquels en fait base sa dénonciation et sa condamnation. Parce qu'en fait, les données, les tableaux statistiques en fait, sur lesquels il a fondé son analyse nous se trouvent en fait que c'est presque au centre en fait de l'ouvrage. Alors que la dénonciation et la condamnation en fait sautent aux yeux depuis l'introduction. Voilà, si logiquement la dénonciation et la condamnation doivent prendre appui sur ces fondements objectifs, dans le cas de l'ouvrage en fait, du professeur, je pense que la dénonciation en fait a pris le pas à certains moments en fait sur l'explication et l'analyse. Et malgré tout ça, en fait, ça ne diminue en rien, quand je parle de l'engagement en fait, du chercheur, ça ne diminue en rien la valeur scientifique en fait, qu'apporte cet ouvrage. Parce que je peux même annoncer que les jugements en fait, qu'annonce l'auteur relèvent de ce qu'on appelle en sociologie les jugements de fait et non plus des jugements de valeur. Ces deux mouvements en fait, de l'esprit chez l'auteur en fait, fonctionnent simultanément et prédomine le raisonnement qui a présidé à la construction de l'objet d'étude et à la rédaction du texte. Et en fait, ces deux attitudes de l'esprit se renforcent, se légitiment et se justifient mutuellement en fait, tout au long du texte. Et pour terminer un peu sur cet axe, nous soulignons que l'association entre le mouvement de l'objectivation et celui de l'engagement a fait que l'auteur tient au fait que l'auteur est aussi un enseignant, ce qui donne en fait à ce travail l'élan en fait d'un témoignage aussi, et non pas seulement d'un travail scientifique. Ceci fait que cet ouvrage a aussi une valeur de témoignage, et j'ai pris en fait un passage de l'ouvrage dans lequel l'auteur a parlé un peu de ce qu'il a qualifié de manipulation quand il a participé en fait à la gestion de l'arrivée des premiers bacheliers du bac arabisé. C'était vers les années 80. Je cite l'auteur. Le ministre de tutelle de l'époque, Taïeb Chkele, c'est PPS, allait par la suite féliciter individuellement par écrit chaque enseignant ayant participé de près ou de loin à cette opération qu'il qualifie aussi mascarade de manipulation. J'ai moi-même reçu la lettre de félicitations. J'avoue aujourd'hui ce qui est important parce que en fait, ce travail lui a permis aussi d'exercer une certaine réflexivité sur son travail. J'avoue aujourd'hui non retenir que le sentiment d'avoir été manipulé, et je souligne en fait sur manipulé, et servi de dindon pour cette farce newsbound et empoisonnée.
également cet ouvrage est une... en fait, et de ce fait, cet ouvrage est une autocritique, puisque l'auteur s'adresse, puisque l'auteur adresse une critique virulente à l'encontre des enseignants. Et après, par exemple, la faculté dans laquelle exerce pour donner des exemples concrets qui font que l'enseignement supérieur ne marche pas très bien. Par exemple, l'absentéisme des enseignants, par exemple. Et le deuxième, et j'arrive en fait au deuxième axe que j'ai intitulé « Du temps mort de la recherche à la construction de l'objet de recherche, immersion et distanciation ». Et là, en fait, quand je parle du temps mort, je me réfère à l'anthropologue en fait, Jean-Pierre Olivier Doussardon, dans un article intitulé La politique du terrain, dans lequel elle parle de la nécessité, quand on est face à des enquêtés, d'assumer les temps morts de la recherche. Et qu'est-ce qu'il entend par ceci? C'est-à-dire face à des enquêtés en fait, qui n'ont pas les mêmes préoccupations, non plus les mêmes objectifs, l'auteur doit assumer le temps dans lequel les enquêtés parlent des sujets qui sont distants des préoccupations du chercheur. Et je me souviens quand il parle par exemple de la discussion qu'il a menée avec des anciens élèves des écoles et lycées français sur en fait, un site internet. Je vais par la suite assis le texte sur lequel même j'ai mené un peu de réflexion. Il va dire en fait que les sujets qui ont été, en fait, les sujets qui ont été l'objet de discussion en fait, sur ce forum ne relèvent plus au début en fait, de ses propres préoccupations. Et même si il a été obligé en fait, d'assumer en fait, le temps dans lequel en fait, il discute avec les anciens élèves. Et si vous me permettez, même s'il s'agit en fait, d'une partie méthodologique très importante dans l'ouvrage, mais il est un peu lent, si je peux lire le texte, et après, en fait, je montre en quoi en fait, la recherche s'inscrit pleinement en fait, dans la méthodologie mobilisée par les chercheurs et les anthropologues. Je vais seulement lire en fait, une partie du texte et non plus l'ensemble du texte parce qu'il est un peu long. Écoutons en fait comment il parle du cheminement en fait, de la recherche. Comment il a pu entrer en fait, il a pu pénétrer plutôt en fait dans le terrain virtuel de sa recherche. En repérant l'adresse, je cite l'auteur, en repérant l'adresse du site électronique en question, l'écran de l'ordinateur m'annonçait le bienvenu sur www.lycéfr.org. C'est le site en fait des anciens élèves. Le site des anciens élèves des lycées français du Maroc. Le site lié au service de l'ambassade de France au Maroc est riche en informations et visiblement bien tenu et mis à jour par le webmaster Monsieur Madel. J'ai alors minutieusement consulté les différentes pages et liens de ce site. J'ai en particulier décelé un forum de discussion pour lequel j'ai débuté mes interventions au début de l'an 2000. J'avais d'abord assisté en observateur aux discussions qui se déroulaient sur le forum. Les premiers sujets manquaient à mon goût de substance. C'est là où, en fait, c'est ceci que j'ai qualifié la nécessité d'assumer les temps morts de la recherche. Les premiers sujets manquaient à mon goût de substance. Les participants discutaient de soirées à organiser et par et pour les anciens, des salutations échangées, bref, des bavardages sur les banalités et des souvenirs divers. Après cette période d'observation, je décidai un jour d'entrer dans le vif du sujet qui me préoccupait en posant aux interlocuteurs des questions sur le système de la mission. Mon but était de récolter les avis des plus anciens d'entre les participants, ceux qui doivent en principe avoir maintenant un certain recul sur l'objet à discuter. Je constatais de le premier abord que le sujet était assez mal accepté. Je notais aussi, sans grande surprise, il est vrai, que de nombreux anciens lauréats des lycées français du Maroc résidaient à l'étranger, même après avoir achevé des études supérieures en Europe.
Et je me suis fait en fait de cette partie du passage un peu long qui concerne la méthodologie en fait qu'il a mobilisée pour entrer dans ce terrain que j'ai qualifié un peu de verrouillé, puisqu'il s'agit d'un site internet qui rassemble l'élite, l'élite qui contrôle un peu toutes les postes stratégiques en fait, de l'État. Et pour comprendre en fait ce texte et le mettre en fait et l'inscrire dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie, j'ai opté pour certaines catégories méthodologiques. Par exemple, la catégorie du temps mort de la recherche que j'ai expliqué tout à l'heure, la catégorie de l'immersion, parce qu'il ne s'agit pas d'un terrain entre guillemets à accès ouvert. Il n'est pas facile de pénétrer dans un terrain consacré seulement en fait, aux anciens lauréats des écoles et lycées français au Maroc. Aussi la catégorie de la construction de l'objet, parce qu'il nous dévoile en quelque sorte en fait, la boîte noire qui a présidé un peu à la construction de l'objet de recherche. Il nous a donné, en écrivant en fait ce texte, comment il a pu changer un peu la perspective. Parce que je pense que l'objectif était au début de mener des discussions et des entretiens avec les anciens élèves des écoles et lycées français au Maroc, mais quand il a remarqué que les anciens élèves ou bien les membres de ce forum renoncent à la discussion, il a changé un peu la perspective pour se concentrer ensuite sur les archives en fait, des écoles et lycées français. J'ai aussi mobilisé comme catégorie la relation ethnographique. Et quand je parle en fait de la relation ethnographique, il faut en fait tenir compte qu'il s'agit d'une relation ethnographique toute particulière, parce qu'il s'agit d'une relation ethnographique qui se construit dans un monde virtuel et non pas dans un monde en fait réel. Il ne s'agit pas en fait d'une interaction de face à face, mais dans laquelle, par exemple, le chercheur peut même mobiliser ses compétences de convaincre pour accoucher un peu des informations de ses enquêtés, mais il s'agit en fait d'un terrain virtuel qui est basé évidemment en fait, sur cette distance, surtout que les discutants en fait, du chercheur sont établis presque tous à l'étranger. Et voilà, en fait, j'ai parlé aussi de la distanciation et de la gestion de la relation d'enquête, parce qu'il a été dans la mesure aussi de manipuler, entre guillemets, un peu les enquêtés, par exemple, quand les enquêtés discute à propos d'un sujet qui est distant des préoccupations du chercheur, il a été obligé en fait de faire semblant qu'il est lui aussi concerné. Il commence à discuter avec les enquêtés tout en essayant en fait de les redresser vers son objet principal qui est la mission, les écoles de la mission française au Maroc et leur impact sur l'état de l'école publique et privée marocaine. Et pour terminer, je ne sais pas ce que j'ai encore un peu de temps. Oui, c'est le troisième axe, en fait, c'est le premier axe et le deuxième axe était consacré un peu à la méthodologie et au procédé méthodologique que l'auteur a mobilisé pour construire son objet de recherche. Et le troisième axe, en fait, je l'ai consacré pour parler un peu des raisons pour lesquelles l'école marocaine, en fait, s'est dégradée au fil du temps. Parce que le paradoxe, en fait, de la réforme, entre guillemets, de l'école marocaine, c'est qu'à chaque fois on parle de la réforme, l'école et le rendement en fait, des élèves continuent à se dégrader. C'est un paradoxe, en fait. À chaque fois qu'on voulait réformer, en fait, l'école continue à se dégrader. Il ne s'agit pas, et je pense, si je m'inscris dans la perspective critique qu'adopte l'auteur,
je pense que même la théorie des effets pervers ou des effets émergents, en fait, ne va pas être pertinente pour parler de la réforme de l'école marocaine. Il ne s'agit pas, des effets imprévus, des effets pervers, des résultats non souhaitables qu'on obtient après chaque réforme, mais l'auteur déclare depuis le début qu'il s'agit, il cite par exemple Pierre Vermeeren, qui est un historien. Il a écrit tout un ouvrage sur élite, école, et pouvoir en fait au Maroc et en Tunisie. En fait, cet auteur a dit qu'il s'agit vraiment d'un programme et d'un plan d'action. C'est-à-dire que la situation délabrée dans laquelle se trouve l'école marocaine, c'était en fait le résultat voulu. C'est un résultat en fait stratégique. Et pour en fait parce que l'auteur il a commencé en fait, il date, son étude est prise entre deux temps, c'est 1968 et 2005. Et en fait, et je pense qu'il s'agit d'un choix aussi stratégique au niveau en fait de la date. C'est 68. C'est là, c'est presque dans les années 70, c'est là où on a commencé à parler de la nécessité de réformer le système éducatif national sur la base des composantes identitaires de la société marocaine. Ce que l'auteur qualifie aussi de paradoxal, parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme qui va concerner toutes les catégories de la société marocaine, mais il s'agit d'une réforme destinée seulement à certaines catégories qui étaient très bien choisies, qui sont les catégories en fait issues des couches populaires de la société marocaine. Et là, en fait, les acteurs au pouvoir ont mis en place 4 en fait, principes sur lesquels toute réforme doit être basée. Et ce sont en fait des piliers mis en place vers les années 50 avec Mohamed El Fassi, je pense. Et ce sont des principes qui ont été appliqués dans le domaine de la justice et de l'administration. Il s'agit, le premier principe, c'est l'arabisation. Le deuxième, c'est la généralisation de l'enseignement. Le troisième, c'est l'uniformisation. Et le quatrième, c'est la marocanisation des cadres. En fait, et ce qui est important et le principe le plus stratégique, c'est l'arabisation. C'est avec en fait, cette stratégie qu'on va mettre en place 2 blocs de la société. Un bloc des privilégiés que l'auteur qualifie de la confédération des héritiers. C'était des élus. Les privilégiés, c'est les héritiers des principaux postes stratégiques de la société, et un bloc des déshérités qui n'ont pas les moyens économiques qui leur permettent de placer leurs enfants dans les écoles et lycées français, parce que c'est très cher, ça demande beaucoup d'argent, la scolarisation en fait dans ces écoles. Et avec cette réforme et le principe de l'arabisation, en fait, un marché linguistique commence à se constituer. Je vous renvoie en fait aux travaux de Pierre Bourdieu qui parle un peu du marché linguistique, parce que la langue n'est pas neutre. Par exemple, dans le cas du Maroc, il s'agit d'un vrai marché linguistique. La langue est un bien qui avantage certains et désavantage d'autres. Et le paradoxe aussi, c'est que dans les années 70, on parle de la nécessité d'arabiser l'enseignement, qui est un peu aussi paradoxal parce qu'il s'agit d'arabiser l'enseignement primaire et secondaire et non plus l'enseignement supérieur. Mais aussi maintenant, en fait, on parle de la nécessité d'apprendre les langues, le français et l'anglais. Avant, ils ont veillé à arabiser en disant qu'il s'agit d'une langue du Coran, d'une langue sacrée, d'une composante identitaire. Et la langue française, c'est une langue de l'ex-puissance coloniale qui a pris en quelque sorte atteinte
à l'identité entre guillemets pure de la société marocaine. Et maintenant, on nous demande de s'ouvrir sur les langues étrangères si on veut s'insérer dans le monde d'emploi. Parce qu'il s'agit en fait, et ce qui renforce un peu cette ségrégation dont parle en fait l'auteur. Parce que l'intégration avant, par exemple, si on prend les années, c'est jusqu'aux années 2000, hein, je peux même dire que jusqu'aux années 2000, il s'agit d'une intégration en fait, et d'une désintégration, mais qui se joue au niveau national, régional et local, c'est-à-dire au niveau de la société marocaine. Mais dans un monde de la mondialisation, je pense en fait que la ségrégation se renforce et s'accentue beaucoup plus, puisqu'il s'agit en fait d'une intégration qui doit être jouée à l'échelle en fait planétaire. Et là, la maîtrise de la langue, soit la langue française, soit la langue anglaise, et les outils informatiques deviennent en fait des voies stratégiques pour accéder et pour s'insérer facilement en fait dans le monde d'emploi. Et je pense en fait que les enfants, hein, les anciens élèves des missions et des écoles de la mission française en fait sont encore plus avantageux que nous en fait à cet égard. Parce qu'ils ont d'ailleurs en fait le premier bien qui est le bien linguistique, et je pense qu'ils ont aussi le deuxième bien qui est en fait le bien informatique. Et en fait, là, je pense que ça suffit. En attendant les réactions de l'audience. شكرا جواد. المداخلة المنهجية التي لم تغفل أيضا يعني المضامين، فكانت مناقشة منهجية ومناقشة لم تغفل المضامين، وهذا شيء مهم جدا، لأنه أحيانا نبقى فقط فيما هو منهجي وتكون المسألة صورية جدا، ولكن كادت أن تكون هكذا، ولكن انتبه في الأخير والمسألة أصبحت ملائمة. شكرا مرة أخرى جواد. أعطي الكلمة لصديقي الأستاذ جرموني. شكرا سيدي صديقي العزيز. في الحقيقة أهنئك على هذا العمل. يعني بصراحة أنا سوف تأخذ مداخلتي بنوع من التحفظ، لأنني لم أدقق في الكتاب جيدا، لأنه وصلني في البداية عن طريق PDF، فلم أتمكن من وضع صورة شاملة حوله. ولكن بعد هذه المحاولة الأولى سأقدم بعض الملاحظات الأساسية يعني التي يمكن أن نتناقش فيها. الملاحظة الأولى، في الحقيقة هذا الكتاب يعني هو مهم، ولكن فيه لاحظت أنه متعب من ناحية القراءة. ملاحظة أولية بالنسبة للقارئ الآن، لا يتوفر على أسلوب يعني من البداية إلى النهاية. هناك تداخل بين ما هو ميداني ومع بعض الديسيتاسيون اللي كديرها ديال الصحافة أو بعض، وهذا أنا خلق لي واحد شوية تشويش في القراءة ديال الكتاب. يعني أنه كنت كنتمنى أنه يكون واحد النقاش فيه يعني من البداية الأول حتى يكون يعني على المستوى الملاحظات الشكلية فقط. الملاحظة الأخرى المنهجية، وهي أنني عادة في المقدمة ما يطرح الباحث والكاتب منهجيته التي يقارب بها الموضوع، ولماذا اختار هذه المنهجية على أخرى، وأيضا يختار إطار نظري معين للدراسة. أنا شخصيا قرأت هذيك المقدمة بعد قريتها من الأول للآخر، ما وجدتش يعني هذه الأجوبة على هذه الأسئلة، لأنه هذا كتاب يعني دراسة ميدانية وليست سو باز دي دوني زعما ستاتيستيكمون. يعني ألاحظ أنه
كتكلم عليها في الثانيه الكتاب، ولكن ما كتشهدهاش بشكل واضح، بحيث ان الكاتب او القارئ يقدر يقرا هذا العمل هذا وهو على الاقل يعني واضح ماذا ستريد ان يعني المنهجيه، ثم يعني كيف اشتغلت، يعني لا ميثود اشتغلت في هذا الموضوع لانه مهم. والنقطه الاخرى وهي بطبيعه الحال سوف لن احملك لان انت تاتي من العلوم الحقه، وهو هذا الاطار النظري الذي نشتغل به. دراستك تتوقع بين يعني الارث السوسيولوجي، سوسيولوجيا التربيه، الباحثين كبار اشتغلوا ذكرهم الزملاء بورديو، رايمون بودون وغيرهم يعني في السابق، وهناك باحثين الان يشتغلون في هذا الموضوع حول كيف نؤثر يعني الدراسه. هل اعاده الانتاج مثلا مرتبطه اساسا بالنظام التعليمي ام انها مرتبطه بخارج النظام التعليمي، ان المجتمع هو الذي والسياق السياسي والمجتمعي هو الذي يفرز هذه التبعات في اعاده الانتاج. وانا احيلك بطبيعه الحال انت تشتغل مثلا دراسات ديال السي بي، انا اتابع ما ينتجونه رغم انهم هيئه احصائيه، ولكن رغم ذلك في بعض الدراسات مثلا لا موبيليتي انترجينيراسيونيل، هذه واحد الدراسه كيتقاطعوا معك في هذا الشيء اللي تخصيه دابخي واحد لونكات كبيره كيديروها ديال لونكات ديال نيفو دو في، فكيستخلصوا الحركيه ما بعد الحركيه الجيليه عن طريق الاطفال. ولكن في المقدمه وضعوا واحد الاطار نظري وقالوا القراء ها احنا كيفاش كننطلقوا من لابروش بورديزيان وننطلقوا من لابروش ديال رايمون بودون، وطرحوا حتى يعني هذاك الاطار كيكون بشكل واضح ونقرأ به. الملاحظه الثالثه وهي انك في الاخر ديال الكتاب كتحيل على التقرير الكوزال والتقرير ديال السانكونتينير. قلتي بانه كيتقاطع معك وانت كتشير باعتباره من احد الذين بحثوا. انا شخصيا كباحث